نیچے آ گئی. کہا جاتا ہے لاکھوں بلڈنگیں صرف 45 سیکنڈ میں زمین پہ آ گئی. 45 سیکنڈ میں ایک عورت بیوہ ہو گئی. 45 سیکنڈ میں بچے یتیم ہو گئے. 45 سیکنڈ میں بچے بے سہارا ہو گئے. صرف 45 سیکنڈ. صرف 45 سیکنڈ. سمجھا؟ تو کیا زلزلہ اپنے یہاں بھی آ سکتا ہے کیا؟ کیا خیال آپ کا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آ سکتا ہے. آ رہا ہے. تھوڑا بات کرنی پڑے گی میرے ساتھ. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے. پہلے جن پر زلزلہ آیا چاہے ترکی کو ہو سیریا کو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو زخمی ہیں جلد سے جلد شفا دے دے. زور سے بولیے آمین. آمین. جو دنیا سے جا چکے اللہ سب کا نام شہیدوں میں لکھ لے. آمین. اور ان لوگوں سے ہم لوگوں کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8800. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ غور سے سنیے گا یہ حدیث. تو وہ جواب نہیں دیتی ہیں. پھر پوچھتا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے گنایا زلزلے. اگر وہ برائی ہمارے اندر بھی ہو تو زلزلہ یہاں بھی آ سکتا ہے. نمبر 1 جب عورت بے پردہ ہو کر نکلے. نمبر 2 عورت جب خوشبو لگا کے نکلے مردوں کے سامنے. نمبر 3 وَاسْتَحَلُّ الزِّنَا، زنا حلال ہو جائے. دیکھیے رہے اپنے یہاں شادی نہیں کر رہے لوگ الا ماشاء اللہ سائڈ سے کام چلا رہے ہیں. اور کتنے شادی شدہ بھی سائڈ سے کام چلا رہے ہیں. چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے ہیں؟ ہاتھ مار رہے ہیں، آنکھ مار رہے ہیں، سب مار رہے ہیں. آنکھ بھی مار رہے ہیں، ہاتھ بھی مار رہے ہیں، پیر بھی مار رہے ہیں. چوری چھپے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے. وَاسْتَحَلُّ الزِّنَا وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، لوگ شراب پیئیں گے. آج اپنے یہاں پینے والوں کی تعداد ہے کہ نہیں؟ اب میں 2 اردو کے جملے بولوں گا، صحیح کون سا ہے بتائیے گا. ماشاء اللہ فلانے بھیا کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. ایک دوسری اردو بول رہا ہوں، ماشاء اللہ فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. دونوں میں اچھی اردو کون سی ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر سے بولتا ہوں. فلانے بھائی ماشاء اللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں اور فلانے بھائی ماشاء اللہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. دونوں میں اچھی اردو کون سی ہے؟ پہلی والی یا دوسری والی؟ پہلی والی. کاہے پہلی والی ہے اچھی؟ کھانا کھاتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں گا. ماشاء اللہ فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، ماشاء اللہ فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. ایک دم آسان ہے. پہلا والا کیا صحیح ہے؟ پہلے والا اس لیے صحیح ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کے بولیں گے تو مطلب ہے اچھا ہے. اور پیتے کھاتے جہاں بولا مطلب پینے والا گھرانہ ہے ان کا. صحیح پکڑے ہیں آپ لوگ الحمدللہ. وَشَرِبُوا الْخُمُورَ وَضَرَبُوا الْمَعَازِفَ، اور ڈھول باجے بکیں گے تب زلزلہ آئے گا. آج ڈھول باجا ہے کہ نہیں؟ حقاً ایمانداری بولتا ہوں، ایک فلم کو لوگوں نے ہٹ کرا دی ہے. اب کھول کے میں بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مولانا آپ ہنساتے ہیں. ایک فلم کو لوگوں نے ہٹ کرا دیا ہے. اس فلم کا نام کیا ہے؟ پٹھان. پٹھان. کس فلم کو ہٹ کرائے ہیں؟ پٹھان. اب یہاں سے کیا بولوں؟ کتنے لوگوں نے پورے تھیٹر بک کرا دیے. اکیلا آدمی پورا تھیٹر بک کرا رہا ہے، ٹکٹ خرید رہا ہے. اور مسجد اور مدرسے کے لیے اگر مانگے تو مسجد اور مدرسے کے لیے مانگے تو بک کرائے گا؟ میرے بھائی وہ پیسہ ہم نے اس میں برباد کیا ہے. یہاں اگر لگاتے تو اپنا پیسہ آباد ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ واہ رے بھائی، واہ رے مسلمان. تو حالات کیسے ہوں گے؟ زلزلے آئیں گے.
آئیں گے, بس دعا کرتے رہیے کہ نہ آئے. میرے بھائیو, ہم اور آپ کیسے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں؟ علم ہے ہی نہیں. پڑھائی لکھائی کہاں کر رہے ہیں؟ پڑھائی لکھائی کہاں کر رہے ہیں؟ جبکہ ہماری پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھیے, پہلی وہی ہے, پڑھو. آج کرسچن لوگوں کو آپ دیکھیں 2% ہے. کتنے؟ 2% ہے بس. کرسچن لوگ 3 کام کرتے ہیں. نمبر 1 چرچ بناتے ہیں, نمبر 2 اسکول بناتے ہیں, نمبر 3 ہاسپٹل بناتے ہیں. اور مسلمان کیا کام کرتے ہیں؟ مسلمان بھی 2 کام کرتا ہے. نمبر 1 شادی ہال کھولتا ہے, نمبر 2 پنچر کی دکان کھولتا ہے. صحیح بولا ڈاکٹر صاحب؟ مسلمان پنچر کی دکان. کائے پنچر کی دکان کھولیے گا بھائی؟ ٹھیک ہے, پنچر بنانا غلط نہیں ہے, چائے بیچنا غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی پردھان منتری بن جائے, اس میں کوئی حرج کی بات بالکل نہیں ہے بھائی. پنچر بنا سکتے ہیں, چائے بیچ سکتے ہیں, لیکن یہ مسلم قوم پنچر ہی کہے بنائے گی. سعودی عرب کمانے کے لیے جاتے ہیں مسلمان لوگ. کس میں جاتے ہیں زیادہ تر؟ کس میں؟ ڈرائیونگ میں. جانتے ہیں ڈرائیونگ میں؟ اور جس کے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ لاکھوں چھاپ رہا ہے, اور یہ 10,000 15,000 پر خوش ہے. یعنی دوسرے کے یہاں ڈرائیور بنے گا, اپنے یہاں ڈرائیور نہیں رکھے گا. کاہے پنچر ہی کاہے بنائیے گا؟ ڈرائیونگ کاہے کیجیے گا؟ پڑھیے, آگے بڑھیے. جو قوم پڑھتی ہے وہی قوم آگے بڑھتی ہے. جو قوم کھانے میں لگی رہتی ہے اس کو دنیا والے کھا جاتے ہیں. آج ہم اور آپ شادی بیاہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پوچھ لوں, آپ لوگ کیا بارات ورات کا سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, لوگ نہیں جاتے ہیں باراتی. بڑا اچھا گاؤں ہے آپ لوگوں کا, الحمدللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ جیسا گاؤں ہر گاؤں کو بنا دے. زور سے بولیے آمین. کیونکہ یہاں لوگ باراتی نہیں جاتے ہیں, الحمدللہ. الحمدللہ بولیے, الحمدللہ. لوگ بارات نہیں جاتے ہیں, دان دہیج بھی نہیں لیتے ہیں, الحمدللہ. سماج بڑا پیسہ لیتا ہے. حیدرآباد کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. کتنا؟ صرف 16 کروڑ. بیٹی والے کو بھی تو دکھاتے ہیں نا. ابھی ایک جگہ پہ ایک بیٹی والے نے 90 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے, لیکن ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, خرچ کر رہے ہیں. بیٹی والے کو بھی تو دکھانا پڑتا نا بھائی, دولت کہاں ہے. اور جس صاحب نے 16 کروڑ خرچ کیا, اس صاحب کیا ایک امام صاحب تھے, امام صاحب کی تنخواہ 5,000 کاٹ لی. آج اماموں کی حیثیت کیا اپنے یہاں؟ مولوی صاحب کی عزت کیا اپنے یہاں؟ حقاً ایمانداری بولیے گا. ایک ہے دیسی مرغی اور ایک ہے پردیسی مرغی. دیسی مرغی مہنگی ہے یا پردیسی مرغی مہنگی ہے؟ دیسی مرغا مہنگا ملتا ہے یا فارم والا مہنگا ملتا ہے؟ کوئی ساتھی نہیں دے رہے. پردیسی مرغا مہنگا ہے یا دیسی مرغا مہنگا ہے؟ دیسی مہنگا ہے. تو کیا دیسی مولوی بھی مہنگے ہیں یا پردیسی مولوی مہنگے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی, اردو نہیں آئی سمجھ. دیسی مرغی مہنگی ہے, پردیسی مولوی صاحب مہنگے ہیں نا. اپنے دیسی مولوی صاحب مہنگے نہیں ہیں, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت ہے کیا؟ کوئی احترام ہے؟ نہیں. چلیے, اگر لکھا رہے یہاں پر بکرے کے اوپر, بکرا کھاتے نا ہمارا بقرعید میں بکرا, بکرے کے اوپر لکھا رہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ٹماٹر کے اندر بھی لکھا رہتا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کتنے میں بکے گا بکرا؟ اگر بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے, جیسا کہ کہیں کہیں چونا لگا دیتے, تو کتنے میں بکے گا پتہ ہے آپ کو؟ لاکھ میں تو بکے گا. اور اگر سینے میں پورا قرآن موجود ہو حافظ صاحب کے,
تو حافظ صاحب کو رمضان میں کتنا ملے گا؟ 10 لاکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک مسجد تو ایسی بتا دیجئے جہاں تراویح پڑھانے کا 50,000 ملتا ہے، اور جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ صرف مولویوں سے کنسیشن کرتا ہے کہ مولانا لوگوں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو ضرورت ہے پیسے کی. کیوں؟ مولوی صاحب ہوا پی کے رہتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس بچے نہیں ہیں، مولوی صاحب بیمارے نہیں پڑتے ہیں، مولوی صاحب کو گیس کی ضرورتیں نہیں ہیں، مولوی صاحب دال بھات کھائیبے نہیں کرتے ہیں، تو پیسہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے، ہوا پی کے رہ رہے ہیں. مولوی صاحب کبھی بیمارے نہیں پڑتے ہیں، اس لیے صرف مولوی صاحب سے مول تول. ڈاکٹر صاحب دن میں کتنا کماتے ہیں؟ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے. انجینئر صاحب کتنا کما رہے ہیں؟ کوئی گنتی نہیں ہے. ماشاءاللہ کچھ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں، لیکن کچھ ڈاکٹر صاحب تو ڈکیت ہیں، ڈکیت ہیں، لیکن کچھ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. جیسے اپنے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے الحمدللہ، ٹائم لگا رہے ہیں، دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کمائے کوئی حرج کی بات نہیں، انجینئر صاحب کمائے کوئی حرج کی بات نہیں، ماسٹر صاحب کمائے کوئی حرج کی بات نہیں، سیٹھ صاحب کمائے کوئی حرج کی بات نہیں. مولوی صاحب ہی پیسہ کاہے کمائیں گے؟ مولوی صاحب ہی پیسہ کاہے کمائیں گے؟ پیسہ لے کر کیا کریں گے؟ اور مولوی صاحب کے پاس بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں، صرف 1 بچہ یا 2 بچہ بس. مولانا لوگوں کے پاس بچے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں بھائی؟ کم سے کم آدھا درجن یا 1 درجن بچے مولانا لوگوں کے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ سبحان اللہ. تنخواہ ہوتی ہے 5,000 یا 7,000، تنخواہ 5,000 7,000، لیکن برکت کتنی ہے بچے میں؟ اور ہمارے تنخواہ 50,000 1 لاکھ. مطلب جن لوگوں کی جو کما رہے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں، چھاپتے جا رہے ہیں، ان کے بچے 1 یا 2، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. چلے گا؟ میرے بھائیو، عزت کرنا سیکھیے عالموں کی، علماء کی، اور اپنے لوکل علماء کی عزت کیجیے. کیونکہ جنازہ یہی پڑھاتے ہیں، جمعہ یہی پڑھاتے ہیں، نکاح یہی پڑھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو الف با تا سا یہی پڑھاتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو جنازہ کون پڑھائے؟ یہ نہ ہو تو نکاح کون پڑھائے؟ یہ نہ ہو تو چھوٹے بچے کو کون پڑھائے؟ اس لیے دیسی مرغی کی اہمیت ہے تو دیسی مولوی کی بھی اہمیت ہے. شیخ صاحب برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے گا، ورنہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی روک دیجئے گا. یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ دیسی مرغی کی اہمیت ہے تو دیسی مولوی کی اہمیت ہے. ہو سکتا ہے برا مان جائے، کیونکہ ابھی میں الحمدللہ دولت صاحب کے ہاں دیسی مرغا کھا کے آ رہا ہوں الحمدللہ. اور اگر کوئی نعمت ملے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دولت صاحب کی دولت میں اور اضافہ کر دے. زور سے بولیے آمین. تاکہ اسی طریقے سے وہ اپنی دولت لٹاتے رہیں، علماء کا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں اور سب دیتے رہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ اس لیے علماء کو بھی چاہیے کہ جہاں سے کچھ ملے اللہ کا شکر اور دوسروں کے لیے دعا بھی کریں. تو میرے بھائیو، علماء کی عزت کیجیے، احترام کیجیے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح اراویح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ پیر دکھے گا؟ اچھا، پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے کیا؟ ہے نا؟ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے کیا؟ اللہ اللہ، پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے. تو پھر پورا قرآن ختم کب ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ایک ملا ہوا تھا، 1 پارہ پڑھتے تو ختم ہو جاتا 29 دن میں. پورا قرآن کب سنیں گے ہم اور آپ؟ رمضان ہی کا مہینہ ملا ہوا ہے. آج کل اپنے یہاں تراویح پڑھانے والے کیسے چاہیے؟ یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پڑھا ہے! ذرا لیٹ کیا، ارے پیر دکھ رہا ہے. یہاں اے سی کے نیچے ہے، پنکھے کے نیچے ہے اور آرام سے ہے، پھر بھی پاؤں دکھ رہا ہے. لیکن جب نوٹ بندی ہوئی تھی
اور نوٹ لینے کے لیے بینک کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو کسی کا پیر نہیں دکھا تھا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہے. پیر دکھا تھا اس وقت؟ نہیں. پولیس کا ڈنڈا بھی کھایا, دھوپ بھی کھائے, پانی پیے, کتنے کی جان بھی گئی, 3-4 دن تک لائن لگایا, لیکن پیر نہیں دکھا. اور یہاں نماز میں تراویح میں پاؤں دکھ جاتا ہے. ہماری اور آپ کی حالت, افسوس آزاد ہوگا شیطان, مسجدیں ہوں گی ویران, الماری میں بند ہوں گے قرآن, گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. اور جب سے رمضان کا مہینہ چلا گیا تو آزاد ہو گیا شیطان, مسجدیں ہو گئی ویران, الماری میں بند ہو گیا قرآن, گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان. اب یہاں قرآن لے کر آئے ہیں الحمدللہ. قرآن دیے کہ نہیں دیے؟ قرآن دیے ہیں نا یہاں سب لوگ جمع کیے نا قرآن. پڑھے ہیں کتنی بار, کھولے ہیں کتنی بار؟ بچے پڑھیں گے, ہم کب پڑھیں گے؟ ہم کب پڑھیں گے؟ ہماری زندگی میں قرآن کب آئے گا؟ قرآن سے محبت کب پیدا ہوگی؟ اگر جھارکھنڈ سرکار یہ اعلان کر دے کہ جس گھر میں حافظ قرآن ہے سب کو سرکاری نوکری ملے گی, شیخ صاحب تو حالت کیا ہوگی؟ جھارکھنڈ سرکار یہ اعلان کر دے کہ جس گھر میں حافظ قرآن ہے سب کو سرکاری نوکری ملے گی, تو ہماری اور آپ کی حالت؟ حافظ ہونے کے لیے مار پیٹ کرے گا. ہمارے بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں, حافظ ہونے کے لیے مار پیٹ کرے گا. کیوں؟ سرکاری نوکری مل رہی ہے, سرکاری جاب مل رہا ہے, اور اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت دینے کو تیار ہے. لیکن کیا ہم اور آپ لینے کو تیار ہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں کتنے حافظ قرآن ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو. یہ ہے قوم کی حالت. اور قرآن سے محبت ہے. قرآن سے محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن سے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ سیدھا کہیے ٹی وی سے محبت ہے, بیوی سے محبت ہے. سیدھا کہیے فلم سے محبت ہے, ہیرو سے محبت ہے, ہیروئن سے محبت ہے. قرآن سے کہاں محبت ہے بھائی؟ انگریزی سے محبت ہے. اب دیکھیں انگریزی بات کریں. How are you? I'm fine, so good, excellent. Oh, excellent, so good, nice. موبائل سے محبت ہے. دیکھیں چاچا نے صحیح یاد دلا دیا, ہم کو ایسے ہی چاچا کی ضرورت ہے. الحمدللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. موبائل سے محبت ہے. اور موبائل کی بھی حالت کیا ہے؟ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند, اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. وہ سوئیں گے نہیں. کیا ٹائپ کر رہا ہے بھائی 24 گھنٹہ؟ کیا سیٹنگ چل رہی ہے بھائی 24 گھنٹہ؟ یہ 24 گھنٹے میں بھی گھنٹہ کم نہیں ہوتا, بڑھتا بھی نہیں, اور موبائل کا گیم چلتے رہتا. اب جی اور ارے پاک جی, بیٹا کہاں چلا گیا؟ یہ سب بھاگ گئے یہاں. بیٹا کون سا گیم کھیلتا ہے تو؟ موبائل میں کھیلتا ہے نا گیم بیٹا, کہ نہیں کھیلتا ہے؟ دن رات کھیلتا ہے. صحیح, پولیا پر جا کے کھیلتا ہے, پلوا کے نیچے کھیلتا ہے, ادھر ادھر کھیلتا ہے. آج اگر لوگوں کا اخلاق دیکھنا ہو تو موبائل چیک کر لیجئے کتنے پانی میں ہیں. کیا ہم اور آپ اپنا موبائل جمع کریں گے؟ موبائل اللہ اکبر. کتنے سے شروع کروں؟ 30,000 کا, 40,000 کا, 50,000 کا؟ پہلے والا جو موبائل تھا جس کو میں ابا موبائل کہتا ہوں, اس کا نمبر کیا تھا؟ 1100. ابا موبائل جانتے؟ چھوٹا سا اس طرح ابا والا موبائل. وہ ابا موبائل ایسا تھا کہ جب تک ابا زندہ رہے کسی کو بگڑنے نہیں دیا. ابا موبائل کو آپ نے دیکھا بگاڑتے ہوئے؟ یعنی اس کے اندر سے سانپ سیڑھی تھا, زیادہ کچھ نہیں کھیل سکتے تھے, سانپ سیڑھی. وہ تو اچھا ہوا لاک ڈاؤن سے پہلے بیچارے چلے گئے, ورنہ ہم لوگوں کا لاک ڈاؤن تو گڑبڑ ہو جاتا. سانپ سیڑھی سے سانپ سیڑھی. اور امی کو جہاں غصہ لگے گئے اٹھا کے مار دیا سیدھا. ایک ہفتے تک چارج کرنے کی ضرورت نہیں تھی ابا موبائل کو, اور جب تک ابا زندہ رہے کسی کو بگڑنے نہیں دیا. اور جب سے بٹوا آیا ہے کسی کو چھوڑیے نہیں رہا. یہ بٹوا پورا آدم بگاڑ رہا ہے, لگا رہا ہے. بیٹی کے ہاتھ میں بھی ہے, بیٹا کے ہاتھ میں بھی ہے. ہیلو السلام علیکم, سمجھ گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ہے
जलसा भी सुनने आए हैं और दूसरी जगह लाइन लगा रहे हैं। हाँ हाँ, मौलवी साहब सही बोल रहे हैं, गलत ना समझिएगा, है कि नहीं? इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने बहुत सारे घराने बर्बाद कर दिए। हमारी कुछ बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, रिचार्ज कराने जाते हैं वो नंबर लिख लेता है, फिर बाद में चल के हमारी बेटी को, बहन को फोन करता है। वो पता है आपको, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि पूरे भारत देश में लगभग 8 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। 8 लाख छोड़ दिया है, दूसरों के साथ भाग गई है। मेरे भाइयों, तरबियत घर से शुरू कीजिए, जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। माशाअल्लाह जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, बहुत जमा किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। टीवी वाले मौलाना, जानते हैं कौन मौलाना? टीवी वाले मौलाना। और अपने गांव के मौलाना, अपने गांव के मौलाना साहब से देसी मुर्गी, देसी मौलवी, टीवी वाले मौलाना। टीवी वाले मौलाना बोलेंगे तो बात सुनने का, दूसरे बोलेंगे तो शेख साहब बुरा ना मानिएगा, पहले माजरत कर लिया, वरना कि बुरा मान जाएंगे तो वहीं से आप ऐलान कर देंगे क्या बोल रहे हैं। हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूं, अपने लोकल आलिमों की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, उनसे सीखिए। दीन की बात वो भी बताते हैं। कोई भारी है, टीवी वाले मौलाना आके आपको भारी बता देंगे क्या? कुरान हदीस से अलग हटके बताएंगे क्या? मेरे भाई, अपने समाज के अंदर बुराइयां फैले, उलमा मेहनत कर रहे हैं। और एक बात और कहूं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अपने यहाँ के लोकल उलमा बेचारे सब पलायन कर गए हैं। पलायन कर गए मतलब सफर कर गए, अब यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? साउथ में है। माशाअल्लाह, वहां उनकी आओ भगत है। और घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी मुर्गी क्यों नहीं रहेगी? दाल बराबर का है। दाल की भी बड़ी अहमियत है भाई। दाल की अहमियत है कि नहीं? दाल की अहमियत नहीं है? अच्छा चलिए, शादी ब्याह में जो हम और आप जाते हैं तो क्या खाते हैं, कोई बताएंगे? शादी ब्याह में हम और आप जाते हैं, निकाह सुनने जाते हैं, दुआ देने जाते हैं, या खाने जाते हैं। तीन ही चीज है, निकाह सुन रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, या खा रहे हैं। तो आप लोग बोलिएगा खाने जाते हैं, तो खाने में क्या मिलता है? बिरयानी। और अगर आप हैदराबाद में तो 50 आइटम जरूर मिलेंगे, 30 आइटम, 10 आइटम, 15 आइटम आराम से मिलेंगे खाने को। और एक पानी भी मिलता है, उस पानी का नाम है कीनले। जानते हैं कीनले पानी? अरे हैंड पाइप का जो पानी है वो ज्यादा अच्छा है। वो इसका नाम क्या है मौलवी साहब? बिस्लेरी। हाँ, अक्वा। ये देखिए, ये पानी, जबकि इस पानी से भी अच्छा पानी कौन सा है? हैंड वाला। आज उसकी अहमियत नहीं रही, इसकी अहमियत हो गई। पैसा खर्च हो रहा। मालूम है आपको कितने माँ बाप ऐसे हैं जो सूद पर पैसा लाते हैं और हमें और आपको खिलाते हैं? खिला रहे कि नहीं खिला रहे? खिला रहे। और अपने यहाँ बंधन बैंक भी है। अब आप लोग यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं। बंधन बैंक है जो लेडीज को जकड़े हुआ और लेडीज को बंधक बना लिया है, और लेडीज ही को पैसा देता है। और कितनी लेडीज की इज्जत भी चली जाती है, और बेचारी मजबूरी में जाके पैसा लाती है, और कहीं कहीं तो आयश भी पूरा करना होता है कि नहीं बात? अच्छा चलिए, शादी ब्याह में अगर हम लोग इतने बड़े मजमे में यहाँ बैठे हुए हैं, यही लोग तय कर लें कि शादी में खाएंगे ये कौन सा आइटम? दाल भात भरता। कैसा रहेगा शादी में? कोई नहीं जाए। दाल भात भरता शादी में चलेगा? दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता। तो जब घर में दाल भात भरता नहीं चलता तो वहां चलेगा? इसी तरीके से आप देखिएगा, जब मदरसे का, मस्जिद का जब कोई सालाना प्रोग्राम होता है तो बिरयानी बनती है। साल भर बिरयानी काहे नहीं बनती है? भाई बिरयानी हमेशा बननी चाहिए ना, अल्लाह ने दे रखा है। तो उसी दिन का है, उस दिन दाल भात भरता खिलाइए। देखा आपने? तो मेरे भाइयों, सुधार लाना जरूरी है। अगर सुधार नहीं पैदा करेंगे तो ये बिगाड़ बाकी रहेगा। इसलिए सुधार पैदा कीजिए और आगे बढ़िए। अपने समाज में देख लीजिए क्या चल रहा है। 5 गुनाहों की सजा मिल के रहेगी।
सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4019। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हर फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्त हत्ता यु'लिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी असलाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ वलम यनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तानि अलैहिम वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मनउल क़त्र मिनस समा वलौला अल बहाइम लम युमतरू। मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। जहां खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहां प्लेग की बीमारी और ऐसी बीमारी आ जाती है जो इससे पहले नहीं थी। प्लेग की बीमारी जानते हैं, चूहे वाली बीमारी, और अभी एड्स की बीमारी आ गई है। ऐसी बीमारी जो इससे पहले नहीं थी, पहले कहां थी लेकिन अभी आ गई। नंबर 2, जो नाप तौल में कमी करेंगे 3 सजा मिलेगी। आज कितने हैं मुर्गी वाले, चावल वाले, आलू वाले, आटे वाले, सब वाले, और ट्रक वाले को जानते हैं, ट्रक वाले भी सामान को कम कर देते हैं। ये ट्रक के ऊपर जो सामान लदा हुआ है वो जब कांटे पर चढ़ता है तो उसका सामान कम हो जाता है। क्यों कम होता है भाई? काहे कम हो जाता है? कौन कम कर देता है? कांटा मार रहे हैं, कांटा। कहीं कहीं आप देखिएगा लोग सरकार की जो बिजली चलती है वो बिजली के अंदर भी कुछ कर देते हैं और उसका मीटर का पैसा कम आता है। सही कि नहीं? चलेगा? चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। ये तो चोरी है, सीधा बेईमानी है और डकैती है। आप काहे ऐसा कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। तो नाप तौल में जहां कमी होने लगे 3 सजा मिलेगी। नंबर 1, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। आज सब लोग घूम रहे हैं नौकरी के चक्कर में। भाई साहब शादी कब कीजिएगा? अरे मौलवी साहब, जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे लाएंगे। नौकरी है ही नो नौकरी नो छोकरी, खत्म। तो क्या करेंगे? नंबर 3, वो जौरी सुल्तान अलैहिम, और जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। आज हम और आप लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं। दुआ हो रही कि नहीं हो रही है? लंबी चौड़ी दुआएं हो रही है। फजर में अगर दुआ हो और इमाम साहब हाथ उठाएं तो पीछे आमीन की आवाज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन आवाज आ रही है? चलिए, माइक पर अजान हो रही है, माइक पर अजान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माइक पे अजान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए भाई, माइक पर अजान होनी चाहिए। तो जब माइक पर अजान हुई है तो किस काम के लिए हुई है? मस्जिद भरने के लिए हुई है। तो फजर में मस्जिद भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? फजर में मुअज्जिन साहब कहते हैं, अन्नौम खैरुम मिनस्सलाह। है ना? है ना? अन्नौम खैरुम मिनस्सलाह। सही है? फजर में उठेंगे तब ना जल्दी से सही कर पाएंगे इसको। क्या बोलते हैं मुअज्जिन साहब? अच्छा, वो आसान भी नहीं आ रहा हम लोग को। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। कि नींद नमाज से बेहतर है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े जलसे आप कीजिए, अगर फजर के आप नमाजी नहीं है तो आखिर बरकत कहां चली गई? सुबह तक जलसे का फायदा। फजर में अगर ये बुजुर्ग हजरात से मस्जिद में हाजिर हों तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन बुजुर्गों की वजह से हमारी मस्जिदें आबाद हैं, वरना हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। अगर ये बुजुर्ग ना हो तो बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही है करोड़ों की। इमाम साहब की तनख्वाह 5,000। डॉक्टर साहब 10,000 कहाँ है? भूल जाइए, आप भूल जाइए, 10,000 तो भूलिए जाइए, सीधा 5,000। करोड़ों की मस्जिद है, इमाम की तनख्वाह 5,000। करोड़ों का मदरसा है, मौलवी साहब की तनख्वाह 3,000, 4,000, 5,000। बरकत कहां से आए? मेरे भाइयों, सुधार पैदा करना पड़ेगा। जब तक हम और आप खुद नहीं बदलेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें बदल नहीं सकती है। खुद बदलना पड़ेगा। खुद बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। खुद बदलो।
जब तक हम और आप सीधे नहीं होंगे कोई हमको सुधार नहीं सकता है। और जो हालात बने हुए ये हमारे गुनाहों की वजह से है, ये हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी सजा हमें और आपको मिल रही है। इसलिए सुधार बहुत जरूरी है। अगर हम और आप नमाजी न बन सके तो कैसे हम और आप, क्या अल्लाह से बात नहीं करना चाहते? अल्लाह से प्यार नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है? जो नमाजी है वो अल्लाह से बात करता है, जो बेनमाजी है वो अपने आप को मुसलमान न कहे। सऊदी अरब के उलमा का फतवा यह है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना नहीं है, तब क्या होगा? तो बहुत सारी जगह बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? अच्छा, दूसरी किस? हाँ, नहीं, सऊदी अरब का उलमा का कहना यही है। अब उनको कहां दफनाइएगा, कहां ले जाइएगा, कहां रखिएगा? क्या हम और आप यही चाहते हैं? बताने का मकसद ये है, नमाज पढ़िए कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह की तरफ लौट के चले आइए कबल इसके कि अल्लाह आपको बुला ले। उससे पहले ही लौट आइए, पढ़िए, नमाज शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़ते तो खत्म, बिस्मिल्लाह आज से शुरू। कितने लोग इंतजार में हैं कि मौलवी साहब जुमा आएगा तो शुरू करेंगे। जुमा कभी नहीं आता, जुमा नहीं आता, कल कभी नहीं होता। कल करे सो आज, आज करे सो अब, कल करे सो आज करे सो अब। अभी से शुरू कर दीजिए। अपने बच्चों को सिखाइए, बचपन से आदत डालिए। जब तक हम और आप ऐसा नहीं करेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी नहीं बन सकते। एक हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 495, मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सनीन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। अब दूसरा तर्जुमा ये है, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 60 साल के हो जाए। तो 60 वाला तर्जुमा सही है या 7 वाला तर्जुमा सही है? 7 वाला सही है। क्या मस्जिद में 7 साल के बच्चे आते हैं? आते हैं। अगर आ भी गए तो कितने मुतवल्ली साहब भगा देते हैं, चल भाग, किसका बेटा ये, काहे चिल्ला रहा है? अगर आज हमारी मस्जिदों में हमारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है तो कल आगे चल के मस्जिद के भी मुसल्ली और मुतवल्ली दोनों नहीं मिल पाएंगे। यही आगे चल के मुसल्ली बनेंगे, यानी नमाजी बनेंगे, मुतवल्ली बनेंगे। इसलिए बच्चों को आने दीजिए, रोने दीजिए, खेलने दीजिए, नमाज पढ़ने दीजिए, लेकिन लाइए जरूर। अहसन, चाचा ने सही मशवरा, लेकिन लाइए। और जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये छोटे छोटे गेम छोड़ के आए हुए हैं, डोरीमोन, सुजुका, नोबिता, ये छोटे छोटे गेम छोड़ छाड़ के आए हुए, वरना ये गेम खेलते थे। इनको लाइए, बढ़ाइए, मस्जिद के अंदर आगे आगे रखिए, मतलब वो आएंगे, शौक पैदा कीजिए, तब ना होगा। आज हमारे और आपका शौक कैसा है, किस टाइप का है? इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी में लग जाइए। जब तक आखिरत की तैयारी में न लगिएगा, एक न एक दिन आना है, वो दिन आना है, यहां से हम सबको चले जाना है। क्या चीज हम और आप साथ में लेके जाएंगे, जरा सोचिए तो सही, जरा फिक्र तो कीजिए, कुछ तो समझिए। सब धरा का धरा रह जाएगा। आज हम और आप पैसे को एकदम बना के रखे हुए, जानते हैं, एकदम बना के रखे। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम चाचा, दादा सलाम वालेकुम। रे दादा को सलाम कर रहा है या दादा की सलाम कर रहा है? नहीं समझे, दादा को सलाम कर रहा है या दादा की को सलाम कर रहा है? समझे, की को का मतलब टिम को मतलब दादा की दौलत को सलाम कर रहा है ना? सलाम 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 सलाम। अच्छा, आप लोग बांग्ला भी जानते हैं ना? ये भाई आमी बांग्ला जानी ना। सही बोला गलत बोला? सही बोल दिया। केमन आछोन, आछोन या आछो? आछो। डॉक्टर साहब कैसा सही रहेगा? केम नहीं, हम अच्छा छोटे को बोलते हैं, लेकिन इज्जत के लिए अगर बोलेंगे सबको तो केमन आछेन, सही बोला मैं?
আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনার বাড়ি কোথায়? सही बोला? देखिए माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बांग्ला जानने वाला बांग्ला मुकर्रिर है ना शेख साहब अपने यहाँ? शेख ही हैं। अच्छा, मेरे पास शेख ही आने वाले। मेरा टाइम और कितना बचा? 5 मिनट और रह गया। बस 5 मिनट में और कुछ बात करके आपसे रुखसत दूंगा। मेरे भाइयों, खेल कूद में भी आगे बढ़िए। अब ऐसा मौलवी कहाँ मिलेगा जो ये कहे खेलने में भी आगे बढ़िए। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे लाजवाब। आईपीएल मैच हो रहा है, आईपीएल मैच, उसमें छक्का मारते हैं, छक्का मारने पर 1 लाख रुपया मिलता है। सही बात है, सही। खेलो कूदो, सब आगे बढ़ो। लेकिन हम और आप खेल कूद में भी कहाँ आगे हैं? कहाँ आगे? हर चीज में आगे बढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुस्लिम नौजवानों ने मेहनत की तो आज इंडिया की टीम में है। जानते हैं ना, नाम जानते हैं? दोनों एस से हैं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। माशाल्लाह, स्ट्राइकर बॉलर है। बड़ी मेहनत की उन लोगों ने। आप में से कोई बन सकता है, काहे नहीं बनेगा? मेहनत करेगा तब ना। मेहनत कीजिए, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। और ये अपना इरादा एकदम मजबूत रखिए कि मुझे आगे बढ़ना है, और लंबी सोचिए, हांकिए मत लंबी। लंबी लंबी हांकने से नहीं होगा। लंबा ख्वाब, और उसके लिए मेहनत और इस्तिकामत, और जमे रहिए। हमारे यहाँ क्या है, जल्दी से आप पटरी बदल देते हैं। मतलब ये काम 1 महीना चलाया, नया दूसरा, नया तीसरा, चौथा, 5वां, और कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मेरे भाई, जमे रहिए, जमे रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आईएएस ऑफिसर यंगेस्ट इंडिया के अंदर वो मुसलमान है, माशाल्लाह। आईपीएस ऑफिसर भी यंगेस्ट, बहुत कम, छोटी उम्र वाले, सफीन हसन है, अंसार है, अंसार शेख, सब मुसलमान है माशाल्लाह। मेहनत की उन लोगों ने, आगे बढ़े। आज मैं तो यही अपील करता हूं आप लोगों से, आप लोग वकील बनिए, एडवोकेट बनिए, जज बनिए, पुलिस में आइए, आईएएस ऑफिसर बनिए, आईपीएस ऑफिसर बनिए। आइए, मुल्क की सेवा कीजिए, इसमें लगे रहिए। हालात की जरूरत यही है। अगर हम और आप आगे नहीं बढ़ेंगे और सिर्फ चाय पीते रहेंगे, नुक्कड़ पर बैठे रहेंगे, हिलाते रहेंगे और सरकार को गिराते रहेंगे और बनाते रहेंगे, यानी अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, नेता बनते रहेंगे तो नहीं होगा। नेता बनाइए, नेता बनाइए, नेता मत बनिए, नेता बनाइए, नेता पैदा कीजिए जो मुल्क की सेवा करे, है कि नहीं? आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, लोगों को बहुत फिक्र है, इसकी सरकार आ रही है, उसकी सरकार आ रही है। किसी की भी रहे, आप आगे बढ़िए। क्रिश्चियन लोगों को आप देख रहे हैं, वो सरकार में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, जबकि 90 साल तक भारत में उन लोगों ने हुकूमत की है, 1857 से 1947 तक क्रिश्चियन लोग। लेकिन उन लोगों को कोई लेना देना नहीं। वो 3 काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, और हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये काम हम मुसलमानों का था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम मुसलमानों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? नहीं है? हाँ? हम मुसलमानों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है भाई भारत देश में? नहीं है। सबसे बड़ा स्कूल? नहीं है। चलिए एक नाम बता देता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब है ना? सही, ओके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कम से कम एक तो है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नाम है उसका। वो भी एक मौलवी साहब ने मेहनत करके बनाई है, सर सैयद अहमद खान। जानते हैं आप? भारत, आजाद भारत के पहले वजीर तालीम, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? नहीं, मालूम नहीं, नहीं मालूम। इस भारत के, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? नहीं मालूम। मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के मिसाइल मैन कौन है? बताया आपको, मिसाइल मैन अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो भाई मेहनत की है तो आगे बढ़े हैं, मेहनत कीजिए। सिर्फ खाने में मत रहिए, अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद मत कीजिए। कुछ बनिए, तब दुनिया याद रखेगी। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी।
بس اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، پڑھائی لکھائی میں محنت کیجیے، آگے بڑھیے، تبھی ہو پائے گا، ورنہ مسئلہ، دونوں تعلیم حاصل کیجیے بھائی، انگلش میں بھی کرنے کا، اچھی طرح پڑھنے کا، عربی میں بھی اچھی طرح الحمدللہ، اپنی لوکل لینگویج میں بھی الحمدللہ، بچوں کو پڑھائیے، تعلیم پر پیسہ خرچ کیجیے، لگائیے ایجوکیشن پر، اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اخیر میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔